सैण धूप दीप कृत साज आरती। वारने जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल। राजा राम राय को रहाओ। रहाओ उत्तम दीरा निर्मल बाती। तुही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामा नंद जानै। पूर्ण परमानंद बखानै। मदन मूरत भै तार गोबिंदे। सैन भणै भज परमानंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु के प्यार वालिओ, कोशिश करते हाँ जिवें कि आपां यतन करीदा है कि बाणी दे विचों कुछ चोणवें शब्द लैके आप जी दे सन्मुख विचार करिए। बाणी दे कुछ पक्ष जिहड़े हन वो आपां रल मिल के विचारीए। जिवें कि आपां कल इस समय ही शब्द विचारिया सी भगत पीपा जी का। बिल्कुल उहदे नाल ही धनासरी राग दे अंदर उचारण किया होया ये पावन शब्द भगत सैण जी का साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है 695 नंबर अंक उपर। हुण गल आपां इस विषय ते करन दी कोशिश कर रहे हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी बाणी है वो सानू अपने आप दे नाल गल करन दी जाच सिखाउंदी है। सानू अपने अंदरों परमात्मा लभण दी गल साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी दसदी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर कई चीज़ां जुड़दियां भी जिवें पूजा किदां कीती जाए तो गुरु साहब फिर वो भी तरीका दसदे। आपां पिछले दिन ही इन्हां सारे शब्दां नूं वाचिया है भी पूजा कीचे नाम ध्याई है। फिर एक चीज़ जुड़ गई भी जिवें आपां कल दे शब्द विच वाचिया सी भी मैं अपने अंदर दी आरती अंदर आरती करदा। मैं अपने अंदर प्रभु दे गुणां नूं पैदा करां, इहो ही मेरा धूप जगाउणा आ, इहो ही मेरा परमात्मा दे गाड़ी फुल अर्पण करना आ। ये सारा कुछ सानू बाणी दे आप पिछले दिन ही शब्द विचारिया सी तुहाडे सन्मुख जदों असीं गल करदे सी ईड़ा पिंगला दी। उहदे बड़े सौखे पक्ष सन क्योंकि शब्द बाणी विच हो सकदा वो वरते गए होण जिहड़े शब्द आम ग्रंथां विच जां आम फिलोसफियां विच वरते जांदे आ, पर उहदी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपनी है। ये जरूर ध्यान विच रहे। तो अज का जिहड़ा शब्द है उस विच भी भगत सैण जी जिहड़े क्योंकि उस विषय नाल संबंधित कल आपां जिक्र करदे सी भी मैं अपनी काया दी जिहड़ी है वो खोज करन वाले बन्ने तुरदा। गुरु साहब जी कहंदे भी मेरा आउणा जाना मुक जांदा आ जदों मैं अपने आप नूं आउण जाण दा अर्थ है जम्मणा मरना, जम्मण मरण दा अर्थ है रोज़ रोज़ दा जम्मणा मरना, भाव के कदे बुराइयां च पै जाना, कदे अच्छाइयां सुणनियां फिर प्रभावित होना, फिर बुराइयां च फस जाना। इस तरह जिहड़ी गल आ साडे सामने समाज विच वापरदी है ते असीं उस समाज दा हिस्सा बनदे रहिंदे हां। दुनिया भर विच वसदे गुरु नानक दे प्यार वाले सिखो आपां कोशिश करिए, आपां ये यतन करिए भी जिहड़ी गल बाणी च लिखी है उहनूं आपां समझीए और अपनी जिंदगी च लागू करिए। तो जदों साडी जिंदगी च लागू होएगी, मैं बड़ी बार बेनती करदा हुंदा भी जे असीं कहांगे साडे कोल बहुत महान खजाना आ ते सवाल ये होएगा साडे सामने भी दस्सण नाल महान नहीं होना, उस महान खजाने नूं तुहानूं जीवना पैना है। जिदण तुसीं उस महान खजाने नूं जीवन लग जाओगे उदण तुसीं उस महान खजाने दे मालक अखवा सकदे आ। हाँ इदां तां असीं जिवें कोई बंदा इदां दुनिया वाले बन्ने हत्थ करके कहे भी इहदा सारे दा मालक मैं ही हाँ, पर नहीं इदां नहीं हुंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾਇਕ, ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ, ਐਸਾ ਯੋਧਾ, ਐਸਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਐਸਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਬਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 550 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੈਂਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਦਰਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਰੇ ਤੇਰੇ ਚੌਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੀ ਜੁੜਨੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਿਤਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀਓ, ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰਦਰ ਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਸੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ,
ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲੀਕ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ ਖਿੜਿਆ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ ਭੈ ਭੀਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਡਰ ਇਹ ਰਿਹਾ